अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी ने वलीमे की रोटी खराब करा दी। चाचा जी ने भंगड़ा बड़ा सोहना पाया सी, सारे चाचा जी दे दीवाने हो गए सी। ते फिर भी तुसी कहते हो कि मैं चाचा जी ना शादी ते खड़दा ते फिर मैं चंगा रहना सी, लेकिन तुहानू पहला यह सोचना चाहिए सी। जवान कहता सी कि पिंड च रहने आ ते बड़े ही सोहना साडे पिंड दा माहौल है, एक दूजे नाल बह के गप्पां लाई दियां। कहंदे जेहड़े चाचा जी ने वो अक्सर असी जिहड़ा ग्रुप मुंडियां दा बहंदा उन्हां च आके बहंदे सी ते गप्पां शप्पां लांदे रहंदे। कहंदे बड़ी सोहनी उन्हां दी तबीयत है। कहंदा मेरे एक यार दोस्त दी शादी सी शहर विच, मेरे नाल पढ़दा रहा। कहंदा उन्हें कार्ड भेजिया सी, मैं क्या मैं जरूर जाना उहदी शादी ते। कहंदा मैं अपने यार दोस्त नूं आख्या कि तू मेरे नाल लाजमी जाना है शहर उत्ते शादी। उन्हें कहा ठीक है मैं तेरे नाल जाऊंगा। कहंदा एक दिन पहला जाके मैं नोट दियां नवीं दत्थियां भी लैंदियां सी कि उहदे विआह ते जाके वेला शेला देनियां ने। कहंदा अगू मेरा यार जिहड़ा है वो हो गया बीमार, सुबह शादी ते असां जाना सी। कहंदा कपड़े शपड़े हर शै इस्त्री करवा के रखी सी। कहंदा वो कहंदा यार मेरी तबीयत नहीं सही, मैं तेरे नाल नहीं जा सकदा। कहंदा मैं बड़ा मायूस होया, और किसी नूं मैं आखिया भी नहीं सी, नाले होर कोई मेरा यार को नहीं सी। कहंदा मैं मायूस होकर लेकिन घरों निकल पिया। कहंदा इसे घरों निकलिया, मोटरसाइकिल मेरे कोल सी। कहंदा राज मैं देखा तो चाचा जी खोती ते जा रहे सी, झुल पाई सी ने उत्ते। कहंदा मैं थोड़ा जिहा अगे गया, फिर मेरे ज़हन च गल आई। कहंदा मैं कहा चाचा जी भंगड़ा ते बड़ा सोहना पांदे ने, नाले साडे नाल बहंदे रहे ने, गप्पा शप्पा ठीक लांदे ने, क्यों ना मैं चाचे नाल कोल पुछ ला। कहंदा मैं जाके चाचे नाल कोल मोटरसाइकिल खलाया। मैं कहा चाचा जी की हाल जे? कहंदे ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। कहंदे किधर चले? मैं चाचा जी शादी ते चला ते आओ तुहानू भी मैं लै चला। कहंदा पिंड च बड़ा सोहना जिहड़ी शादी होवे ना चाचा जी नूं अगे करदे ने भंगड़ा पाउण वास्ते। कहंदा मैं चाचा जी आओ मेरे नाल शादी ते चलिए। उन्हें आख्या यार मैं चला माल डंगर वास्ते पट्ठे लैण, ते मैं तेरे नाल किस तरह जा सकना। उन्हें आख्या चाचा जी चलो मैं तुहाडे नाल चलना, जाके फटफट मोटरसाइकिल ते पट्ठे लै आने ते फिर मेरे नाल चलो। उन्हें आख्या जे नाल चलेगा फिर ठीक है लगे चलांगे। कहंदा मैं नाल गया चाचे नाल, चंगे भलियां दो पंडा बनियां पट्ठियां दियां। कहंदा दो फेरे ला के चाचे नाल दे घर सट्टे। अगू चाचे ने किसी होर मुंडे दी जिम्मेदारी लाई कि पट्ठे कुतर के जिहड़ा ना ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਹਟ ਕੇ ਬਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਬਸ ਨਿਕਲਣ ਆਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਦੱਥੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਆਖਣਗੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਥੀ ਮੈਂ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਸੈਡੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸੈਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫੜਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨੋਟ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਨੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੰਗੜੇ ਸ਼ੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਸੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਸੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸੇਠ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚਵਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਭੇਜਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਆਉਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਜੇਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਅੱਗੂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਡਾਂਡ ਡੂਸ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੁਲਹਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸੇ ਵੜਨ ਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਰਸ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਸ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ 20,000 ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 2,000
ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੁੜੀਓ ਬਸ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕੁੜੀਓ ਬਸ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੇ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਕਿ ਚਾਚਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਹੈ ਪਿੰਡੂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਫਰੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਸ਼ੀਟੀ ਖਾਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਲੇੜ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਆਪੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੋਟੀ ਤੇ ਬੋਟੀ ਖਾਈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਫਰ ਕੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੱਤ ਚਾੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਟੁਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ को ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਧਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਕੋ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਲਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ਰੀ ਕਿੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੇ ਰੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇ। ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਸਮੈਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਦੁਲਹਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਮਾਈਏ ਸ਼ਾਈਏ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਂਝ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਏ ਸ਼ਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰਨੇ ਬੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਟੁਰ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਲੀਮਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਆਪੇ ਸੁਬਾਹ ਕੱਲਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਹ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪੂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਲੀਮਾ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੋ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਨਾ ਉੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਧੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਟੋਫਟ ਉਹ ਟਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟੋਫਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੂਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਕਦਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਢੱਕਣੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਛਾਲਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਸੀ ਪਏ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸ਼ੂਟ ਦੜਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੇਵਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਲਣ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਨਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵੀਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੰਝ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਸੂ ਪਰਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਸੂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ, ਬੜਾ ਰੌਣਕੀ ਬੰਦੇ ਤੂੰ, ਬੜੇ ਹੀ ਰੌਣਕੀ ਬੰਦੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਰੌਣਕੀ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਕਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।